பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். அத்வைத்தமோ துவைத்தமோ அதுவும் பராசக்தி வசமே. ஜலத்துக்கு நிறைவு சமுத்திரம். டம்ளரில், செம்பில், குடத்தில், அண்டாவில், கிணற்றில், குளத்தில், நதியில் என்று ஒன்றை விட ஒன்று ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஜலம் கடைசியில் சமுத்திரம் என்று முடிகிறது. இப்படியே ஞானத்துக்கும் கிருபைக்கும் நிறைவான சமுத்திரம் பராசக்தி. நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு, கொஞ்சம் அன்பு இருக்கிறது. பிராணிகளுக்கு நம்மை விட குறைவு. நம்மை விட ஜாஸ்தி அறிவு உள்ள, ஜாஸ்தி கிருபாசக்தி உள்ள தேவ ஜாதிகள் இருக்கின்றன. நம்மிலேயே மகான்களானவர்கள் மகா ஞானிகளாக பரம காருண்யத்தோடு இருக்கிறார்கள். இந்த ஞானம் கிருபை பூரணமாக நிறைந்த இடத்தைத்தான் சுவாமி, பரமாத்மா, பராசக்தி என்று சொல்வது. எல்லாவற்றையும் அறிகிற ஞானம் அது. அறிகிறது மட்டுமில்லை, அறியப்படுகிற எல்லாமுமே அதுதான். அதற்கு வேறாக இன்னொன்று இருந்து அதை இது அறிகிறது என்று இல்லை. அப்படி இன்னொன்று இருப்பதற்கு இடம் இருந்துவிட்டால் இது எங்கும் நிறைந்த பூரணம் ஆகாது. இன்னொன்று துளி துளி இருந்துவிட்டால் கூட சரி, இதற்கு குறைதான். இது அந்த துளியில் இல்லாததால் இது பூரணமில்லை, நிறைந்த ஒரே நிறைவில்லை என்றுதானே அர்த்தம். இதனால் என்ன முடிவாகிறது என்றால், பரமாத்மாவை தவிர அறியப்படுகிற வஸ்து என்று 2வது பதார்த்தமே கிடையாது என்பதுதான். அப்படியானால் இத்தனை ஜீவாத்மாக்கள் வேறு வேறாக இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமே, இது என்ன? இது ஒரு பெரிய வேஷம்தான், மாயா நாடகம்தான். வேஷம் கலைந்து விட்டால் நிறைந்த நிறைவான ஒன்றே ஒன்றுதான். அதுவே அறிவாக நிற்கும். சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே என்று தாயுமான சுவாமிகள் சொல்கிற அறிவு. அது பூரணமானதால் அதனால் அறியப்பட வேண்டிய வஸ்து என்று வேறு எதுவுமே இல்லை. தன்னையே அறிந்து கொண்டிருக்கிற அறிவு அது. இப்படி 2வதாக வேறே இல்லாமல் ஜீவாத்மாவை அந்த பரமாத்ம சமுத்திரத்தில் கொண்டு போய் கரைப்பதுதான் வாஸ்தவமான நிறைவு. இன்னொன்று என்று கொஞ்சம் இருந்தாலும் அதற்கு குறைவுதானே. இன்னொன்றாக வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருப்பதும் அதுவேதான். எல்லாம் அதுதான். இதம் சர்வம் புருஷ ஏவ என்று வேதம் சொல்கிறது. புருஷ சூக்தத்தில் வரும் பதங்களை முன்பின்னாக மொழிந்தது. இப்படி வாஸ்தவமாக நிறைவதுதான் அத்வைத்தம். அத்வைத்தம் என்பது ஜீவாத்மாவானவன் அத்வைத்தமாக பூரணமாக நிறைந்த நிறைவாக ஆகிவிடுவதை பற்றி உபனிஷத்துக்கள் சொல்கின்றன. உபனிஷத்துக்கள் சொல்வதை ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாச்சாரியால் பல தினுசான பிரமாணங்களோடு தம்முடைய அனுபவத்தை சேர்த்து லோகமெல்லாம் கொண்டாடுகிற சாஸ்திரமாக அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார். இதை புத்தி ஆராய்ச்சியால் இன்டலெக்சுவலாக அலசி பார்த்தாலும் ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்று தெரிகிறது. சயின்ஸிலும் இப்போது வேறு வேறு எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை, எல்லாம் ஒரே எனர்ஜி, மேட்டரும் எனர்ஜியும் கூட வேறு இல்லை என்று அத்வைத்தத்தில் கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறார்கள்.
எல்லாம் சரி, ஒன்றுதான் இருக்க முடியும் என்பது இன்டலெக்சுவலாக தீர்மானமாகித்தான் விட்டது. ஆனால் இது ரொம்ப பெரிய ஆனால் காரியத்தில் இது துளி கூட தெரியவில்லையே. இத்தனை வித்தியாசங்கள் லோகத்தில் பிரத்யட்சமாக தெரிந்து கொண்டுதானே இருக்கின்றன. ஒன்றுக்கொன்று இருக்கிற வித்தியாசங்களை பாராட்டினால்தானே வாழ்க்கையே நடக்கிறது. ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும், இன்னொன்றை தள்ள வேண்டும் என்றுதானே இருக்கிறது. வித்தியாசமே இல்லை, எல்லாம் ஒன்று என்று சொல்லிக்கொண்டு சேர்க்கக்கூடாததை சேர்த்தால் காரியமே கெட்ட அல்லவா போகிறது. இதனால் என்ன தெரிகிறது? காரியம் என்று இருக்கிற வரையில் அத்வைத்தம் அத்வைத்தம் என்று சொல்லி பிரயோஜனமில்லை என்றுதான் தெரிகிறது. காரியம் இருக்கிற வரையில் வித்தியாசம் பார்த்துத்தான் ஆக வேண்டும். காரியமே இல்லாத நிலையில் எல்லாம் ஒன்றாகவே பிரகாசிக்கும். காரியத்தில் வித்தியாசம் பார்க்கும்போது கூட மனசுக்குள் எல்லாம் ஒன்று என்ற பாவத்தை வைத்துக்கொள். சாரத்தில் எல்லாம் ஒன்றே, அந்த ஒன்றுதான் நாமும், அதனால் நாம் தான் எல்லாமும் என்று எல்லாவற்றையும் ஆத்மஸ்வரூபமாக பார். அதாவது மற்ற வித்தியாசங்களை பாராட்டினாலும் எல்லாவற்றிடமும் அன்பில் மட்டும் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமில்லாமல் சகல ஜீவராசிகளிடமும் ஒரே மாதிரி அன்போடு பிரேமஸ்வரூபமாக இருந்து கொண்டிரு என்றுதான் ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகக்கூடி காரியத்தில் அத்வைத்தம் இல்லை என்று ஆகிறது. காரியம் என்றால் நினைப்பது கூட காரியம்தான். நினைப்பது மனசின் காரியம். மனசு ஒரு க்ஷணம் கூட நிற்காமல் எதையாவது நினைத்து கொண்டே இருக்கிறது. இது நடக்கிற வரை காரியம்தான், அத்வைத்தம் இல்லை. நினைக்கிறது என்றால் நினைக்கப்படுகிற வஸ்து, நினைக்கிற வஸ்து என்ற இரண்டு வித்தியாசமான வஸ்துக்கள் இருக்கத்தானே செய்கின்றன. இது துவைத்தம் தானே. நினைப்பே போய்விட வேண்டும், மனசு அப்படியே நின்று விட வேண்டும். அப்படியானால்தான் அத்வைத்தம் அனுபவமாக சித்திக்கும். சரி, ஆனால் மனசு நிற்க மாட்டேன் என்கிறதே. என்ன பிரம்ம பிரயத்தனம் பண்ணினாலும் அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதே. அது ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்களைத்தானே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. வெளிக்காரியத்தை நிறுத்தி விடுவது மனசின் காரியத்தையும் நிறுத்தி விடுவது, நிறுத்தாவிட்டால் கூட பிரேமஸ்வரூபமாகி விடுவது என்றால் இதெல்லாம் நடைமுறையில் பிராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் கூட சாத்தியமில்லாமல் இருக்கிறதே. என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ணுவது? எது சாத்தியமோ அதைத்தானே பண்ண முடியும். அத்வைத்தம் தான் பரம தாத்பரியமாக இருக்க முடியும் என்று புத்தியால் ஒத்துக்கொண்டது அப்படியே இருக்கட்டும். அந்த நினைப்பே, கன்விக்ஷனே உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் இருந்து கொண்டிருந்தால் இத்தனை காரியம், இத்தனை ஓயாத எண்ணத்துக்கும் நடுவிலே ஏதோ லவலேசம் ஒரு தெளிவு, சாந்தம் இருக்கும். ஆனால் இந்த அல்ப சாந்தி திருப்தி தரமாட்டேன் என்கிறதே, நமக்கு நிறைவில்லாமல் இருக்கிறதே, நிறைந்து விட வேண்டும் என்று தாபமாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் மனசையும் காரியத்தையுமோ விட முடியவில்லையே, அன்புருவாகவும் முடியவில்லை. இப்படி இரண்டுங்கெட்டானாகத்தான் நம்மில் 199 பேர் இருக்கிறோம். இப்போது என்ன பண்ணலாம்? ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிற அத்வைத்தம் அனுபவமாகிற வரைக்கும் ஏதாவது பண்ணத்தானே வேண்டும். அதனால் மனசினால் எது சாத்தியமோ அதையே பண்ணலாம். இப்போது லோகம் என்று வேறாகத்தானே ஒன்று தெரிகிறது. அதிலே இருக்கிற பெரிய ஒழுங்கை, ஆர்டரை பார்க்கிற போது இதையெல்லாம் ஒரு பேரறிவுதான் உண்டாக்கி நடத்தி வருகிறது என்று தெரிகிறது. உண்டாக்குவது, நடத்துவது எல்லாம் மாயை என்ற சமாச்சாரம் இப்போது நமக்கு வேண்டாம். அதை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதால் நமக்குத்தான் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையே. லோகத்தை நடத்துகிற ஒரு மகா சக்தி இருக்கிறது, நமக்கு வேறாக இருக்கிறது. நாம் அற்பசக்தர், அது மகாசக்தி. நாம் சிற்றறிவு படைத்த கிஞ்சித்ஞர், அது பேரறிவான சர்வஜ சக்தி என்றே வைத்துக்கொள்வோம். வைத்துக்கொள்வதென்ன? நாம் இருக்கிற நிலையில் இப்படித்தானே ஸ்பஷ்டமாக தெரிகிறது. இப்போது அந்த பேரறிவை தவிர அறியப்படுகிற வஸ்து இல்லை என்ற அத்வைத்த சமாச்சாரம் எல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். அது நமக்கு வேறாக இருந்தாலும் நம்முடைய சகல சமாச்சாரங்களையும் தெரிந்து கொள்கிறது.
நம்முடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் அதற்கு தெரியும் என்ற அளவோடு நிறுத்திக் கொள்வோம். எறும்பிலிருந்து யானை வரைக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விதமான புத்தியை கொடுத்து ஆகாரத்தை கொடுத்து ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிற பராசக்திக்கு சகல ஜீவராசிகளின் கஷ்டமும் தெரியத்தானே வேண்டும். எல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிற ஞான சமுத்திரமாக மட்டும் அது இல்லை, கிருபா சமுத்திரமாகவும் அது இருக்கிறது. நம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்றிடம் அன்பு பிரியம் இருக்கிறதென்றால் இந்த அன்பு அத்தனைக்கும் மூலம் அந்த பராசக்தியிடமிருந்துதானே வந்திருக்கிறது. அதனால் அது கிருபா சமுத்திரமாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும். அப்பேற்பட்ட கிருபா சமுத்திரத்திடம் நாம் நம் கஷ்டத்தை சொல்லி குறையை சொல்லி, ஐயோ நிறைந்த நிறைவாக இல்லாமல் நான் இப்படி ரொம்ப குறைந்து நிற்கிறேனே, என்னை நிறைந்து போகும்படி பண்ணு, குறையே இல்லாதபடி பண்ணு என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டே இருப்போம். இப்படி செய்து கொண்டே இருந்தால் அந்த பராசக்தி அல்லது பரமாத்மாவே நமக்கு நிறைவான அத்வைத்தத்தை அனுகிரகம் பண்ணிவிடும். இப்படி பிரார்த்திப்பது கூட இரண்டாம் பட்சம்தான். நம் குறையை எல்லாம் தானாகவே அறிந்திருக்கிற ஞான சமுத்திரமாகவும் நாம் பிரார்த்திக்காமலே நம் குறையை போக்கக்கூடிய கருணா சமுத்திரமாகவும் இருக்கிற பரமாத்மாவிடம் இப்படி நாம் அத்வைத்தத்தை கொடு, ஞானத்தை கொடு, நிறைவை கொடு என்று கூட பிரார்த்திக்க வேண்டியதில்லைதான். இப்படியெல்லாம் குறைப்பட்டு அழாமல் சந்தோஷமாக பக்தி பண்ணிக் கொண்டிருந்தாலே போதும். நம்மை போல் இப்படி ஓயாமல் சஞ்சலித்துக் கொண்டிருக்காமல் நிச்சலனமாக பரமசாந்தமாக ஒரு பரமாத்மா இருக்கிறார், அவர் கருணா சமுத்திரமாக இருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொள்ளும் போதே நமக்கு ஆனந்தமாக இருக்கிறதல்லவா. அதனால் அவரை நினைத்துக் கொண்டு இப்படி ஆனந்தப்பட்டு கொண்டிருந்தால் போதும். இந்த ஆனந்தத்தை கெடுத்துக்கொண்டு இதை கொடு அதை கொடு என்று அழ வேண்டாம். அவரே நமக்கு எதை கொடுக்க வேண்டுமோ அதை கொடுத்து விட்டு போகிறார். இப்போது நமக்கு அவருடைய ஆக்ஞையாக வேதங்கள் போட்டிருக்கிற கடமைகள் இருக்கின்றன. இந்த கடமைகளை சந்தோஷமாக செய்து கொண்டிருப்போம். கடமை எல்லாம் காரியம்தான், காரியம் துவைத்தம்தான். அதற்காக அழ வேண்டாம். இதுவும் சுவாமி ஆக்ஞைதானே என்று சந்தோஷமாக செய்வோம். மனசு ஒடுங்க மாட்டேன் என்கிறதா? பரவாயில்லை, அதற்காக அழ வேண்டாம். ஆனால் எதையாவது கண்டதுகளை நினைத்துக் கொண்டிருக்காமல் பராசக்தியுடைய கிருபையை நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். அவளுடைய எல்லையில்லாத அழகை நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். இம்மாதிரி காரணமே இல்லாத பக்தியை பண்ணிக்கொண்டு கடமையை சுத்தமாக நடத்தி கொண்டிருந்தால் அதுவே மனசுக்கு நிறைவாகத்தான் இருக்கும். மனசே இல்லாமற் போய்விட்ட பெரிய நிறைவு, நிறைந்த நிறைவு என்ற முடிவான ஒன்று இருந்தால் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே. அதுதான் நம் கைக்கு வராத வஸ்துவாக இருக்கிறதே. அதை நினைத்து இப்போது ஏன் அழ வேண்டும்? ஏற்கனவே இருக்கிற குறைகள் போதாதென்று இந்த அழுகையும் ஒரு குறைதான். எனவே நம்மை பரமாத்மா இப்போது வைத்திருக்கிற ஸ்திதியிலேயே நமக்கு நிறைவாக ஆனந்தமாக இருக்கிற வேத கர்மானுஷ்டானம், பக்தி இவை நமக்கு போதும். வேதத்தில் சொன்னபடி காரியங்களை பண்ணி ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணிக்கொண்டு அவரை அன்போடு நினைத்து பக்தி பண்ணி ஆனந்தமாக இருந்தோமானால் நமக்கு குறைப்பட்டு கொள்ளவே தோன்றாது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம முருகன் எப்படி வரணும் அப்படின்னு
ஆச்சாரியால் சொல்றாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா, என் முன்னாடி வரணும் நீ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா. அத அருணகிரிநாதர் ஒரு திருப்புகள்ல எப்படி சொல்றாருன்றத பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு உள்ள புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல உள்ள 22வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். அதல சேடனாராட அகில மேரு மீதாட அபின காளி தானாட அவளோடன்று அதிர வீசி வாதாடும் விடையிலேறுவாராட அருகு பூதவே தாளம் அவை ஆட மதுரவாணி தானாட மலரில் வேதனாராட மருவு வானுரோராட மதியாட வச்சன மாமியாராட நெடிய மாமனாராட மயிலுமாடி நீயாடி வரவேணும். அழகான பாடல். முருகன் ஆடி வரணுமா? எப்படி ஆடி வரணும்னா மயிலும் ஆட அவன் வரணுமா. அது மாத்திரம் போறாதான், மருவு வானுலோர் ஆட, ஆகாசத்திற்குள்ள தேவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சேனாபதியோர் அவளாம் ஆடணுமா. மதி ஆட அப்படின்னு சொன்னா சந்திரன் ஆடணும்மா. வச்சன மாமியாராட, அதுக்கு மாமியார் யாரு? மகாலட்சுமி. நெடிய மாமனார் ஆட, மகாவிஷ்ணு மாமனார். மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமியோட பெண்கள் தான் அவர்கள். அப்புறம் அடுத்த பிறவில இந்திரனுடைய பெண்களா பிறந்து அப்புறம் முருகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு இவாளும் ஆடணுமா. லட்சுமியும் விஷ்ணுவும் ஆடி வரணுமா. அதல சேடனார் ஆட, அதலன்னா அத்தல வித்தல சுத்தல ரசாத்தல தலாத்தல பாத்தாலன்னு 7 லோகம் கீழே இருக்கு இல்லையா, அதுல கீழே இருக்கிறது அதலம். அதை வந்து தன் தலையில தாங்கிட்டு இருக்காரு ஆதிசேஷன். அதுக்கு மேல 14 லோகம், 14 லோகமும் அது மேல இருக்கான். அந்த ஆதிசேஷன் ஆடணுமா. அகில மேரு மீதாட, பெரிய அகில மேரு மீதாட அப்படின்னு சொன்னாக்க அகிலம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் தாங்கக்கூடிய இந்த உலகத்தெல்லாம் தாங்கக்கூடிய பராசக்தி ஆனவள் ஆட. அபின காளி ஆட, அபின்னம்னா பரமசிவனிலிருந்து பின்னமாக இல்லாமல் அவருடைய உடம்பிலேயே வசிக்கக்கூடிய அந்த பராசக்தி காளியாக ஆடணுமா. அவளோடு அன்று அவ கூடவே போட்டியா ஆடினார் இல்லையா, வீசி காலை வீசி மேல வரைக்கும் தூக்கி ஆடக்கூடிய அந்த விடையேறும் பெருமானான அந்த பரமேஸ்வரனும் ஆடணுமா. அதுக்கப்புறம் அருகு பூத வேதாளம் அவை ஆடன. பரமேஸ்வரன் பூதகணங்கள் வேதாளம் எல்லாருக்கும் அது எல்லாம் ஆடணுமா. இத்தனை பேர் ஆடினாலும் போறாரு. மதுரவாணி தானாட, சரஸ்வதியும் ஆடணும். மலரில் வேதனாராட, தாமரை மலரில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற சதுர்முகனான பிரம்மனும் ஆடணுமா. இப்படி மயிலும் ஆடி நீ ஆடி வர வேண்டும்னு கூப்பிடுறார். அப்படி ஒரு முருகன் வந்தானா எவன் கிட்ட வருவனும்? வரவே மாட்டான், பயமே வேண்டாம் இல்லையா. ஆனா ஆதிசங்கர பகவத் பாதால என்ன சொல்றாருனாக்க, ஏ கிருபாநிதியே முருகா, நான் இந்த அந்திம காலத்துல என்னுடைய ஆவி பிரியக்கூடிய அந்த நேரத்துல எனக்கு பேசறது கூட சக்தி இருக்காது. அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் கூட என்னோட விஷயத்துல நீ அலட்சியம் காட்டவே கூடாதுப்பா. உன்னுடைய பாதார விந்தங்களை நான் இப்பவே அடிக்கடி நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பல தடவை உன்னை சந்தோஷிக்க செய்து நானும் பிரார்த்தனையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால அந்த கடைசி காலத்துல அந்தகன் வரும்போது அவனியில் யார் துணை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அது மாதிரி அதனால நீ அந்த சமயம் வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்காத, முன்னாடியே எனக்கு அபயம் கொடுக்கணும், காட்சி கொடுக்கணுங்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? பிரணம்யாச கிருத் பாதயோஸ்தே பதித்வா பிரசாத்ய பிரபு பிரார்த்தயே அநேகவாரம் ந வக்தும் க்ஷமோகம் ததானிம் கிருபாப்தே ந கார்யாந்த காலே மனாக் அப்யுபேக்ஷா. கார்யாந்த காலே மனாக் உபேக்ஷான ந வக்தும் க்ஷமோகம் ததானிம் கிருபாந்தே. இந்த காரியாந்த காலை, அந்த ஆவி பெரியக்கூடிய காலத்துல நான் உன்னை நினைச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது. நவுக்தும் சமூகம், உன்னை பத்தி நினைக்கிறதுக்கோ உன்னை துதி பாடுவோ அப்ப என்னெல்லாம் முடியாது. கிருபாநிதியே, கிருபாநிதியா நீ ததானிம், அந்த சமயத்துல ஹே பிரபு பிரசாதியே நீ என்ன பண்ணணும்னாக்க, இப்பவே நான் உன்னோட காலில் விழுறேன் இல்லையா, பிரணம்ய உன்னை நமஸ்காரம் பண்றேன். சக்கிருத்து
பாதையோகோ தே பாதையோகோ பதித்துவா, உன்னுடைய பாதகமலங்களில் விழுந்து நான் இப்பவே உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்றேன் இல்லையா, அதனால நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, பிரார்த்தியே உன்னை பிரார்த்திக்கிறேன், அநேக வாரம் பிரார்த்தியே, பல முறை திருப்பி 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 உன்னை நான் பிரார்த்தனை பண்றேன். அதனால நீ என்ன பண்ணணும், என்னை அலட்சியம் பண்ணாத அந்த சமயத்துல ஹே பிரபு நீ என் பக்கத்துல இருக்கணும், எனக்கு அபயம்னு சொல்லணும், உன்னுடைய கரம் காட்டி அஞ்சேலன்னு உன்னுடைய கரத்தை காட்டி நீ எனக்கு அபய கரத்தை காட்டி எனக்கு பயத்தை போக்கி யம பயத்தை போக்கி அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். அது அபிராமி பெற்ற சொல்லும் போது என்ன பண்றாருன்னா, இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் எனை நடுங்க அழைக்கும் போது அஞ்சல் என்பாய் அப்படிங்கிறார். அம்மாவை பார்த்து அவர் சொல்றார், பிள்ளைய பார்த்து சங்கரர் சொல்றார். அம்மா பார்த்து என்ன சொல்றாரு, இழைக்கும் வினை வழி, அவன் எவன் வரான்னா அவன் சாதாரணமாலாம் வந்துட மாட்டான், அவனுக்கு ஒரு பாதை வேணும் இல்லையா, அதுக்கு பாதை யாருன்னா நம்ம தான் ரோடு போட்டு தரோம். இந்த பழமொழி சொல்லல, கோடு போட்டா ரோடு போட்டுருவா, ரோடு போட்டா வீடு கட்டிடுவான்னு. அந்த மாதிரி யமன் இருக்கானே காத்துன்னு இருப்பான் யம பட்டர்களோட, இது என்னென்னலாம் தப்பெல்லாம் பண்றான், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவன் தப்பு பண்றானோ அத்தனையும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு சித்திரகுப்தனை கேட்டு கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு வாசல் நிற்பான். நாம இழைக்கும் வினை வழியே அந்த அடுங்காலன், அந்த பயங்கரமான கொடூரமான கண்ணுங்கிரேல் இருப்பானா. நம்ம படம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சினிமாலாம் யமனை காமிக்கும் போது கண்ணுங்கிரேல்னு, அப்புறம் ஒரு எரும மாட்டு மேல ஏறிண்டு கையில சூலாயத்தை எடுத்துட்டு ஒரு கையில பாசத்தை வச்சுட்டு பாசக்கேரை வச்சுட்டு அவன் வரத பார்த்தாலே நமக்கு வயிற்றையே கலக்கும் இல்லையா. அப்படி இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் என்னை நடுங்க அழைக்கும் போது அஞ்சல் என்பாய். அவன் வாசல் வா கிளம்பு வா அப்படின்னு சொல்ற போது நீ என்ன காப்பாற்றணும், என் முன்னாடி நின்று எனக்கு அஞ்சேல்னு நீ அருள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். நாமளும் இப்படி ஹே கிருபாநிதியே, என்னோட ஆவி பிரியங்காலத்துல என்னால பேச முடியாது, சக்தி கிடையாது, உன்னை நமஸ்காரம் பண்ண முடியாது, அதனால அந்த சமயத்துல நீ என்னை கொஞ்சம் கூட தரமன்று இவன் தள்ளத்தகாது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அது மாதிரி அபிராம் பெற்றார் தான் சொல்ல, இவன் பிரயோஜனம் இல்ல, உன்னோட பக்தர்களுக்குள்ள இவன் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தள்ளிடாத, அது மாதிரி அலட்சியம் பண்ணாம தள்ளாம என்ன இப்பவே உன்னுடைய பாதார விந்தங்களை அடிக்கடி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி உன்னை சந்தோஷமாக பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்கேனே, அதுக்காக நீ கருணை காட்டு அப்படின்னு சொல்றார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னோன்னா நமக்கு யமபயம் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க மகிழ்வுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மனுஷனோட குணம் எப்படி அப்படின்னா, கடவுள் பகவான் நேர வரலையே 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 அப்படின்னு கேள்வி கேட்போம். இப்படி நேர வராதனாலே அவர் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாம் வந்துடுறதோ இல்லையோ. ஏன்னா மனுஷனுக்கு எல்லாமே பிரத்யக்ஷத்துல பார்த்தாதான் நம்ம அறிவு அது ஒத்துக்கிறது, மனசு ஏத்துக்கிறது. பார்த்த மாத்திரத்திலே இவர் சாட்சாத் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு உணர்றாப்புல அப்படி ஒரு சத்தியஸ்வரூபம், பிரம்மஸ்வரூபம் சாட்சாத் பெரியவா. அப்பேற்பட்ட அந்த பெரியவாளோட பக்தர் குழாமில் ஒருத்தர் தான் கவிஞர் சுப்பு ஆறுமுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வில்லுப்பாட்டு கலைஞர். 30-40 வருஷமா பெரியவாழ்ட்டியும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்திலையும் அப்படி அத்தியந்த தொடர்பு, அளவில்லாத ஈடுபாடு. பெரியவாளை எப்படி சாட்சாத் எல்லாரும் ஈஸ்வரனை உபாசிச்சாலோ அந்த சங்கர மண்டலம் சங்கர மண்டலம் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப அழகான வார்த்தையா உபயோகப்படுத்துவர். காமகோடி குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னா கூட அவர் சொல்லுவார், காமகோடி குடும்பம் அப்படின்னா, குடும்பம்னாலே மிஞ்சி மிஞ்சி போனா என்ன ஒரு குடும்பத்துல 10 பேர் இருக்கலாம், 20 பேர் இருக்கலாம், ஒரு கூட்டு குடும்பம்னா கூட. அதனால குடும்பம்னுங்கிற வார்த்தை கூட ஒரு சின்னதா தான் தெரியறது. அதனால என்ன பண்ணுன்னா, ஊர்னாலும் சின்னதா படுறது, நாடுனாலும் சின்னதா படுறது, மண்டலம் அப்படின்னுட்டா பெரிய ஒரு விஷயமா ஆயிடுறது, இந்த பூமண்டலம் அப்படிங்கிறோம். அத போல சங்கர மண்டலம் அப்படிங்கிற அத்தனை பேருமே, இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருமே பெரியவாளோட பக்தா தான், பெரியவாளோட பக்தாள ஆகணும் அப்படிங்கிறது இந்த கவிஞர் சுப்பு ஆறுமுகத்தோட ஒரு பெரிய அவா. அதுக்கு பல விதத்திலையும் அவர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி இருக்கிறவர்
இந்த வில்லுப்பாட்டு அப்படிங்கிற கலைஞர்ல பெரிய வித்தகர். இந்த வில்லுப்பாட்டு அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்ட புராதனமான கலை, பிராச்சீனமான கலை, நமது தேசத்துக்குன்னே உள்ள கலை. தர்மத்தை வழக்கு நமது மூதாதையர்கள்லாம் நமக்கு நல்லறிவு போட்டு என்ன விதமான நமக்கு நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அதுல ஒண்ணு இந்த வில்லுப்பாட்டு. அந்த வில்லுப்பாட்டு கலைஞர் அவர் பெரியவாளும் வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்லாம் வச்சு இது மாதிரி கலைகள்லாம் எப்படி வளர்த்திருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் எல்லாரும் அவள்லாம் பார்த்து அனுபவிச்சுவா. அப்படி இருக்கிற அந்த சுப்பு ஆறுமுகம் முதல்ல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ற. அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், சென்னை வானொலி நிலையத்துக்காக மகாத்மா காந்தி சரித்திரத்தை வில்லுப்பாட்டுல தயார் பண்ணிட்டு போய் அந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோல பண்ண போறார். அதுக்கு கவிதையெல்லாம் அவரே எழுதி பாட்டுலாம் மெட்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணி அவரே தான் தயார் பண்ணணும், பண்ணியிருக்கார். அப்படி பண்ணினவர் என்ன பண்ண, இந்த புஸ்தகத்தை முதல்ல கொண்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு போறமேன்னு பெரியவா பாதத்துல வச்சு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டார். பெரியவா எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினா, பின்னாலே வேதாகம சில்ப சதஸ் வருது, அந்த சில்ப சதஸ்ல நீ உன்னோட வில்லுப்பாட்டுல ஒரு நிகழ்ச்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே என்ன பண்ணினா அப்பர் சுவாமிகள் சரித்திரத்தை அதுல நீ சொல்லணும் அப்படின்னு உத்தரவு போட்டா. இதுக்கு முதல்ல ஒரு தயக்கம், பயம் இருந்தது. ஏன்னா அப்பர் சுவாமிகள் சரித்திரம்லாம் இது வரைக்கும் இந்த வில்லுப்பாட்டுல யாரும் சொல்லல, நாமளும் சொல்லல, இப்படி நமக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒண்ணு பெரியவா பண்ண சொல்றாளே அப்படின்னு. இருந்தாலும் பெரியவா உத்தரவு போட்டாச்சுன்னா சர்வேஸ்வரன், சர்வசக்தன், பராசக்தி ஸ்வரூபம், அவ ஒண்ணு சங்கல்பம் பண்ணி போட்டாச்சுன்னா அது நம்ம மூலியமா நடக்க போறது அப்படிங்கறதுல இவர் தெளிவா இருந்ததுனால என்ன பண்ணார், ஆகட்டும் அப்படின்னு. நிகழ்ச்சிக்கு 2 நாள் தான் இருக்கு நடுப்புற. உடனே அந்த உத்வேகத்தோட வீட்டுக்கு வந்தார். வீட்டுக்கு வந்தா 2 நாள்ல பெரியவாளை தியானம் பண்ணிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சதுல கிட்டத்தட்ட 63 பண்ணுல அப்பர் சுவாமிகள் சரித்திரத்தை தயார் பண்ணிட்டார். தயார் பண்ணிட்டு 3வது நாள் பெரியவா சன்னதிக்கு வந்தாச்சு. வந்து பெரியவாள்கிட்டையும் சொல்லி இது மாதிரி அந்த புஸ்தகத்தையும் வச்சுட்டு பெரியவா உத்தரவுனால பண்ணியிருக்கேன், நல்லபடியா அமையணும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு இவர் மேடைக்கு வந்தாச்சு. இவர் மேடைக்கு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சாலும் இல்லையோ பெரியவாளும் வந்தா. பெரியவா வந்தா இவர் சொல்லியிருந்தார், நான் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன், ஆனா பெரியவா நேர கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். பெரியவாளும் வந்துட்டா. ஏன்னா பெரியவாளுக்கு பகவானுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னார், பரமேஸ்வரனுக்கு என்ன பெரிய ஆசைன்னு, தன்னோட பக்தாளோட சரித்திரத்துல கேட்கறதுலாம் பகவானுக்கு ஆசை. தங்கதையை கேட்கணும்னு அவருக்கு ஆசை இல்ல, பக்தாளுக்கெல்லாம் பகவான் கதையை கேட்கணும்னு ஆசை, பகவானுக்கு பக்தா கதையை கேட்கணும்னு ஆசை இல்லையா? அதுவும் அப்பர் சுவாமிகளை போல ஒரு பக்தர் உண்டா? எப்பேற்பட்ட சோதனையிலையும் வேதனையிலையும் அந்த பரமேஸ்வரனோட திருவடியை மறவாத, அவனோட பஞ்சாட்சரத்தை மறவாத பக்தி பண்ணினவர். அதனால அப்பேற்பட்ட மகானோட சரித்திரத்தை வலிய கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னா பெரியவா பாட சொல்லியிருக்கா. இதே மாதிரிதான் நம் கும்பகோணத்துல இருக்கிறதே திருப்பண்ணம் பஞ்சாப கேசபாகதர் அப்படிங்கிற பெரிய ஹரிகரா வித்வான். அவர்கிட்ட பெரியவா என்ன பண்ணா, சங்கர ஜெயந்தியும் போது பகவத்பாதா சரித்திரத்தை, ஆதிசங்கர சரித்திரத்தை ஹரிகதையில பண்ணணும், 5 நாள் இங்க பண்ணுன்னு சொல்ல அவரும் இதே தான் சொன்னார். அப்படி சங்கர விஜயம் யாரும் ஹரிகதையில பண்ணல, எனக்கு பழக்கம் இல்லையே அப்படின்னா நீ தயார் பண்ணிட்டு பழக்கிண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லி பண்ண சொன்னா அப்படின்னு. இது மாதிரிலாம் பெரியவா ஆசைப்பட்டு பண்ணின பல காரியங்கள் உலகத்துக்கு பெரிய உபகாரமா இருக்கு. அப்படிதான் இந்த வில்லு பாட்டுக்கு பெரியவா என்ன மட்டும் வந்தோன்னு பரம சந்தோஷம். சுப்பு ஆறுமுகம் இவரோ மேடையில உட்கார்ந்துட்டாச்சு. அதனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கிட்டக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால என்னம்னா நம்ம போற வழியில வண்டியில போறது எங்கேயோ சிதம்பரம் அப்படின்னு கோபுரத்தை பார்த்தா உடனே கையை கூப்பிட்டு நடராஜான்னு கும்பிடுறாப்புல, எங்கேயோ மீனாட்சின்னு கோபுரத்தை பார்த்தா மீனாட்சின்னு கும்பிடுறாப்புல, மதுரையை பார்த்தா கும்பிடுறாப்புல பெரியவாளை இங்கேருந்தே கோபுர தரிசனம் மாதிரி கன்னத்துல போட்டுட்டார். இவர் ஆரம்பிச்சு வில்லேஷ நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். ரொம்ப நன்னா நடந்தது. அந்த நிகழ்ச்சியில இவர் ஒரு பாட்டு அதுல என்ன பண்றாருன்னா, அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். காமாட்சிட்ட அசாத்திய பக்தி, அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். அப்படி ஒரு பாட்டு அமைச்சிருந்தார். ஒரு பக்தன் அம்பாள்கிட்ட தாயார்கிட்ட சொல்றாப்புல, என்னன்னு யாருக்குமே நாம ஏதானும் ஒண்ணு கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னு, அவள்கிட்ட இல்லாத சாமான கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்படுவோம். நம்மள்ட்ட இருக்கிற சாமானே ஒருத்தருக்கு ஒரு ஏதானும் ஒரு பிரசன்ட் பண்ணணும், ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அவள்கிட்ட இல்லாத விஷயத்த, இல்லாத சாமான கொடுத்தா அவளும் அதை ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கிப்பா, வச்சுட்டு அதை உபயோகப்படுத்திப்பாங்கிற நமக்கு ஒரு எண்ணம். அது மாதிரி இல்லாத சாமான கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம். அது மாதிரி இந்த பக்தர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, காமாட்சிட்ட இல்லாத சாமானா ஒண்ணு அவளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாராம். யோஜனை பண்ணார். இவ்வளோ ஈஸ்வரி, சர்வேஸ்வரி, அண்டச்சராச்சரத்தையும் உடமையா உடையவள், அப்பேற்பட்டவ இல்லாத சாமான என்ன ஒண்ணு இருக்க முடியும்?
அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த பக்தருக்கு கிடைச்சுட்டா. அப்பா, அம்பாள்கிட்டையும் இல்லாத ஈஸ்வரன்ட்டையும் இல்லாத விஷயம் நம்மள்ட்ட ஒண்ணு இருக்கு, அவளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா ஆலாம். என்ன அது அப்படின்னர், கவலைங்கிற 3 எழுத்தாம். ஏன்னா ஈஸ்வரனுக்கு இங்கேன்னு விசாரம் உண்டான்னு, அவள்கிட்ட இல்லாத விஷயம் கவலை ஒண்ணுதான். அதனால அம்பாள்கிட்ட இல்லாத விஷயம் நம்மள்ட்ட ஒண்ணு இருக்கு, கவலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த பக்தன் என்ன பண்றார், அம்பாள்கிட்ட சொல்ற, அம்மா உங்ககிட்ட இல்லாத அபூர்வமான வஸ்து ஒண்ணு நான் கொண்டு உனக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன், இதோ எழுதி வச்சிருக்கேன், என்னோட கவலைங்கிறது 3 எழுத்து, இதை நான் உன் பாதத்துல அர்ப்பணம் பண்றேன், நீ என்ன பண்ணு, வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், அந்த கவலைன்னு இருக்கிற 3 எழுத்துல நடுப்புற இருக்கிற ஒரு எழுத்தை மட்டும் உன்னோட கால் கட்டவரலால அழிச்சுடும், மீதி 2 எழுத்து மிஞ்சும், அந்த 2 எழுத்தை எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணு அதை வளர்க்கறதுக்கு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாப்புல ஒரு பாட்டு. இத பாருங்கோ, கவலைன்னு 3 எழுத்துல நடுப்புற இருக்கிற வேவை அழிச்சுட்டா என்ன, மீதி 2 எழுத்து மிஞ்சிருக்கிறது கலைதான் அப்படின்னு. அப்படின்னா இவர் ஒரு கலைஞரா இருக்கிறதுனால இந்த கலையை நான் வளர்க்கறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இந்த பாட்டை பாடி இந்த கவிதையை சொல்லி இந்த கதையை சொல்றதே பெரியவா ரொம்ப ரசிச்சா. உடனே கூப்பிட்டு என்ன பண்ணா, ஒரு சால்வையை போத்தி உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ பிரார்த்தனை பண்ணினபடியே அம்பாள் வாவை அழிச்சுட்டா போ, இன்னுமே உனக்கு மீதி 2 தான், இந்த 2 எழுத்து தான் வச்சுக்கோ, போ பொழைச்சுக்கோ, நிறைய வள அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணினா. இதை சொல்லி கவிஞர் சுப்புஆறுமுகம் சொல்வர், அன்னைக்கு பெரியவா இப்படி சொன்னதா, நான் சும்மா ஒரு கவிதையா ஒரு உபச்சாரத்துக்கு ஒரு ரசமா இருக்கட்டுமேனு இது மாதிரி ஒரு கவிதையை எழுதி அதுல பாடித்து, உடனே அடுத்த நிமிஷம் பெரியவா ரொம்ப ரசிச்சுட்டு உடனே கூப்பிட்டு சால்வையும் போத்தி பிரசாதத்தையும் கொடுத்து, அம்பாள் நீ சொன்னபடியே வாவை அழிச்சுட்டா, இனிமே மீதி 2 எழுத்து தான் உனக்கு, இதை வச்சுன்னு நன்னா க்ஷேமாருன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அன்னைக்கு பண்ணின ஆசீர்வாதம் தான். அந்த காமாட்சி வேறையா என்ன பெரியவா வேறையா என்ன, அன்னைக்கு பண்ண ஆசீர்வாதம் தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் பல நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்துன்னு இன்னைக்கு பிரபலமா இருக்கும். இந்த வில்லு பாட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சு அது இன்னும் உலகம் முழுக்கலும் ஒலிச்சுட்டு இருக்குன்னா அன்னைக்கு பெரியவா பண்ணின அனுகிரகம், காமாட்சி ஸ்வரூபமான பெரியவா பண்ணின அனுகிரகம் அப்படின்னு அவர் உருகுவர். இதுதான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் பரவி இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவார். அப்படி இருக்கிறது ஒரு சமயத்துல பெரியவா கேட்டா இவர்கிட்ட, அது சரி நீ எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க, உன்னோட வில்லு பாட்டுல புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா. ஃப்ளூட்டுங்கிறது வீணா வேணும், மிருதங்க வாத்திய ரசிகம் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். இந்த வீணைங்கிறது புல்லாங்குழல்ங்கிறது மிருதங்கெல்லாம் ரொம்ப தெய்வீகமான வாத்தியம். அதனால பெரியவா கேட்டா, நீ வச்சுட்டு இருக்கியோ அது உன்னோட இசை ட்ரூப்ல புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருக்கியா அப்படின்னு. இது பெரியவா கேட்டா சுப்புஆறுமுகம் என்ன சொன்னார், இது திருநெல்வேலி கலை, இந்த திருநெல்வேலி ஜில்லாவுக்கு சொந்தமான கலை போல இருக்குது, அவர் திருநெல்வேலிக்காரர், அதனால திருநெல்வேலி கலை. எங்க ஊர் பக்கங்கள்ல திருநெல்வேலிக்காரர்களுக்கெல்லாம் புல்லாங்குழல்னா நார்த் இந்தியா வாத்தியம் அப்படின்னுட்டு அதை நாங்க அதிகமா அதுல பிரியம் காமிக்க மட்டும் வச்சுக்கிறது இல்லைன்னு. பெரியவா நீ ஏன் வில்லுபாட்டுல புல்லாங்குழல் வச்சுக்கலன்னு கேட்டா இவர் உடனே பதில் சொல்ற, எங்க திருநெல்வேலிக்காரர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஃப்ளூட்டுனாலே நார்த் இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நார்த் இந்தியன் வாத்தியம்னு நாங்க அதை ஒன்றும் பெருசா அதை வச்சுக்கிறது இல்லை, நாங்க அதனால அதை உபயோகப்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னா. இதை சொன்னோன்னு பெரியவா சொன்ன பதில் தான் ஓங்கி தலையில அடிச்சாப்புல இருந்தது. பெரியவா என்ன மொழியில பதில் சொன்னா, ஆமா ஆமா கிருஷ்ணர் நார்த் இந்தியன் தானே, அவரோட வாத்தியம் தானே, அதனால நார்த் இந்தியா வாத்தியம் தான் புல்லாங்குழல்னு. இது அப்படியே அவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. என்ன மனோபாவம் பாருங்க, நாம அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறதுனால நார்த் இந்தியா சவுத் இந்தியா இன்னுமே சைவம் வைஷ்ணவம் அது இது இந்த மதம் அந்த மதம் இந்த சம்பிரதாயம் அந்த சம்பிரதாயம் இப்படி எல்லாம் என்னோட மொழி உன்னோட மொழி என்னாடு உன்னாடு இப்படி எல்லாம் நாம போட்டு பலவிதமான ராகத்வேஷங்களை வளர்த்துண்டு பலவிதமான பேத புத்தியோட இவ்வளவு சண்டை சச்சரவோட திண்டாடின்னு இருக்கோம். ஆனா ஒரு பிரம்மஞானியான பெரியவாளுக்கு நார்த் இந்தியா வாத்தியம்னு என்ன ஞாபகம் வருது, நார்த் இந்தியான்னாலே புல்லாங்குழல்னாலே யாரு கிருஷ்ணன் ஞாபகம் தான் வருது. கிருஷ்ணர் எங்கேயோ வடமதுரையில பிறந்தவர் தானே, அவர் நார்த் இந்தியன் சுவாமி தானே, நாம இங்க கொண்டாடலையா? ராமர் எங்கேயோ அயோத்தியில பிறந்தவர் யூபிக்காரர் தானே, இங்க கொண்டாடலையா? இதுலயும் ஆட்சேபிக்கிறவாழ்லமா இருக்கான்னு வச்சுங்கோ. இனிமே பிள்ளையார் நம்ம நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்ல, முருகன் தான் நம்ம நாட்டு கடவுள், இனிமே ராம் இப்படி இல்லாம பிரிவினை, அதாவது பிரிக்கிறது அப்படின்னு விட்டாக்க பேத புத்தியோட இருக்கிறது பேதம் பாக்குறது அப்படின்னா
அது மேல மேல வளர்ந்துன்னு தான் போகும். அது இன்னும் கோணலாதான் போகும். அவ தெளியறதுக்கே வழியே கிடையாது. இப்படி பெரியவா மாதிரி யாரையான ஒருத்தர் ஆசிரியிச்சு ஒரு மகான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணினாதான் நமக்கு தெளிவே ஏற்படுமே வழிய, இல்லைன்னா கதியே கிடையாது, வழியே கிடையாது. இன்னைக்கும் பாக்குறமே பல பேர் தங்களோட சம்பிரதாயத்தையும் தங்களோட மதத்தையும் அதையும் எதையும் வலியுறுத்திட்டு இதுதான் வசந்தது, இதை விட்டா கதியே கிடையாது அப்படி எல்லாம் பாக்குறாப்பெல்லாம் எத்தனையோ பேதத்தை பிரச்சாரம் பண்றாப்புல பரப்புறாப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்குமே. ஏதோ இந்த வேதம் அப்படின்னா கடவுள் இருக்கு இல்ல, ஆஸ்திகம் நாஸ்திகம் தான் இல்ல, ஆஸ்திகர்கள்லயே கூட தங்களோட சம்பிரதாயத்தை விடாப்படியா பிடிச்சுன்னு இதுதான் வசத்தி, மத்ததெல்லாம் மட்டும், இந்த சாமி தான் வசத்தி, மத்தது மட்டும், இப்படி எல்லாம் கம்பேர் பண்றாப்பெல்லாம் பலதெல்லாம் நாம பாக்குறோமே. இப்படி இருக்கிறதெல்லாம் தெளியணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு ஒரு பாடமா அமையிறது. அதுதான் கவிஞர் சொல்லுவார், நாம தான் எங்கேயோ நார்த்து சவுத்து இப்படி திசையிலெல்லாம் மயங்கிண்டு போற வழி தெரியாத திசை தெரியாத திண்டாடின்னு இருக்கோம். ஆனா பெரியவாளுக்கு என்னன்னு நார்த்து அப்படின்னு கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வருது, இனிமே சவுத்துனாக்க பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் வருது, அம்பாள் ஞாபகம் வரும், முருகன் ஞாபகம் வரும். இப்படி திசையை சொன்னா கூட அவளுக்கு ஈஸ்வர ஞாபகம் தான் வருது. நமக்கு ஈஸ்வரனை சொன்னா கூட அப்போ நமக்கு திசை தான் ஞாபகம் வந்து அதுலயும் பிரிவினை தான் ஞாபகம் வந்து அதையும் பிரிக்கிறதுக்கு தான் பாக்குறோம், ஏன் சாமி ஓன் சாமி அப்படின்லாம் பாக்குறோம். நாமெல்லாம் அவளோ எப்பொழுதுமே இன்னும் கிருதயுகத்துல இருக்கிறாப்புல திரேதாயுகம்னா ராமர் ஞாபகம் வருது, துவாபர யுகம்னா கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வருது, இப்படி எல்லாம் அவ இருக்கா. நாமளோ கலியுகத்தோட அந்த சேஷ்ட போல இருக்கு, கலியில மயங்கி இருக்கோம், அதனாலதான் நாம இப்படி கீழே இருக்கோம் அப்படின்னு கவிஞர் சொல்லுவார். இந்த கலியோட சேஷ்ட தானே இப்படி எல்லாம் நம்மள இன்னும் பிரிச்சு நம்மள மதிய மயக்கிறது. இப்பேற்பட்ட நமக்கு இந்த மதிமயக்கெல்லாம் போகணும், தெளியணும், நமக்கும் இந்த பெரிய விஷாலமான மனசு வரணும், நிஜமான பக்தி வரணும், ஞானம் பிறக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி சர்வேஸ்வரனான ஞானமயமான சாட்சாத் பரமேஸ்வரனான பெரியவாழ்கிட்ட பக்தி பண்றதுதான் அவாச்சரணத்தை பிடிக்கிறதுதான். இப்படி அவர் விக்கிச்சு போனர். பெரியவாள நார்த் இந்தியன் வாத்தியம் அப்படின்னு சொல்ல போக அதை நாங்க கவனிக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பெரியவா இதுக்கு எப்படி வியாக்கியானம் பண்றாரு அது அப்ப சொல்லுவார், அன்னையிலேருந்து நினைச்சுட்டேன் இன்னுமே இதை அவசியம் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு. இது ஒரு பெரிய படிப்பனையா இருந்தது பெரியவா சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு அவர் ரொம்ப மனசு உருகுவர். அதே மாதிரி ஒரு தரம் சொல்றதே பெரியவா சொல்றா, இது நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் அப்படின்னு சொன்னா கூட இதுக்கு மேல வியாக்கியானம் சொல்றாப்புல. ஒரு நாளைக்கு இவர் நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடக்கிறதே பெரியவா பார்த்துட்டே இருக்கா. நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோன்னு பெரியவா அவர்கிட்ட, அது சரி நான் ஏன் திரும்ப உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஏன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சொல்லு அப்படின்னு. இப்படி கேட்டா என்ன பதில் சொல்றது? முதல்ல யாரானு ஒருத்தர் நம்மளையே பார்த்துட்டு இருக்கான்னா நமக்கு முதல்ல ஒரு சங்கோஜமும் இருக்கும். இப்ப பெரியவாளும் நேர பார்த்துட்டே இருக்கா, பாக்கியம்தான். அவ கடாட்சம் பரிபூர்ணமா நம்ம மேல விழ, அவளோட கடைக்கண் பார்வை விழாதா விழாதா அப்படின்னு தான் உலகமே காத்துட்டு இருக்கா. அப்பேற்பட்ட பெரியவா வச்சகன் வாங்காத நம்மளையே பாக்குறான்னா பரம சந்தோஷம். எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் இருக்கணும். அது சுப்பு ஆரம்பத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்ப பெரியவா அதை ஓப்பனாவும் கேட்கிறான், நான் ஏன் உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா சொல்லேன் அப்படின்னு. அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. பிசாது நின்னா பெரியவா, ஒண்ணும் இல்லடா, நீ நிஜமா சிரிக்கிற அப்படின்னு. நிஜமா சிரிக்கிற, அதே மாதிரி நிஜத்தை சொல்ற. ஏன்னா இவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறது முழுக்களும் புராண இதிகாசங்கள் தானே, சத்விஷயங்கள் தானே. அதனால நிஜமா பேசுற, நிஜமா சிரிக்கிற, அதனால உன்னை பார்த்துட்டே இந்த குழந்தைகளை நாம பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா கள்ளங்கப்படம் இல்லாத அந்த குழந்தைகள் சிரிப்பு பொக்கவா சிரிப்பு அப்படிங்கிறோம். அதே கழவர் பொக்கவாயோட சிரிச்சா நமக்கு ரசிக்கிறாப்புல இல்ல, குழந்தைகள் பொக்கவாயோட சிரிச்சா ஏன் நன்னா இருக்குன்னு உள்ளுக்குள்ள கள்ளங்கப்படம் இல்லாத இருக்கிறதுனால அதுகள் எது பண்ணினாலும் நன்னா இருக்கு. பெரியவா விளையாட்டா சொல்வா, எதுக்கு எல்லாரும் இப்படியே இங்கேயே சுத்தி சுத்தி என்னையே இங்கிட்டயே வரா, நான் என்ன நன்னாவா இருக்கேன், எனக்கோ ஒத்த கண்ணு தெரியல, பொட்ட கண்ணா இருக்கு, பொக்க பல்லா இருக்கு, தள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கிறேன், கிழவனா இருக்கேன், இப்படி எல்லாம் இருக்கேன், எங்கிட்டையும் எல்லாரும் வந்து வந்து பாக்குறா, இங்கேயே சுத்தின்னு இருக்கா அப்படின்னா அது ஒரு கண்ணு சரியில்லாத இருக்கலாம், பொட்ட கண்ணா இருக்கலாம், பொக்கவாயா இருக்கலாம், நொண்டிக்காலா இருக்கலாம், செவிட்டுக்காதா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். இது என்ன ஒரு குறை இருந்தாலும் இந்த குறையெல்லாம் மீறி பூர்ண பரபூர்ண வஸ்துன்னா அது பிரம்ம வஸ்து, ஆனந்த வஸ்துன்னா பிரம்மானந்த வஸ்து. அது இருக்கிறதுனால அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுனால இந்த குறையெல்லாம் குறையா தெரியல, இதுவே நிறைய இருக்கு, அழகா இருக்கு. அதுதான ஒரு விசேஷம். பரமேஸ்வரன்ட்ட என்ன அப்படின்னர், யாரும் மன்னிக்காதெல்லாம் அவர் பண்ண, எல்லாரும் உடம்புக்கு இனிமே ட்ரெஸ்ஸுனாக்க பிரமாதமா நல்ல பட்டு பீதாம்பரத்தை கட்டிப்பா. இவர் ஆனா என்னன்னா புலித்தோலை கட்டின்னு இருக்காரு, யானத்தோலை போத்தின்னு இருக்காரு. எல்லாரும் புதுசா நல்லா பவுன் வைரம் வைடூரியம் அப்படின்னு நகையெல்லாம் போட்டுப்பா. இவர் பாம்பு ருத்ராட்சத்தெல்லாம் போட்டுன்னு இருக்காரு.
எல்லாரும் அழகா வீட்டுல உட்காந்து சௌக்கியமா சாப்பிடணும்னா இவர் பிட்சாபாத்திரத்துக்குன்னு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கார். இப்படி எல்லாருக்கும் பிடிக்காததெல்லாம் எல்லாரும் விரும்பாதெல்லாம் பரமேஸ்வரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப கூட அவருக்கு ஊருக்கு ஊரு தெருக்கு தெரு கோவில் எல்லாரும் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா அதுவே அழகா இருக்கு. காரணம் இது அத்தனையும் மீறி அது பரபிரம்ம வஸ்து, ஆனந்த பிரம்மானந்த வஸ்துவா இருக்கிறதுனால. அதை போலதான் இங்கேயும் பெரியவாழ்க்கையும். அதைத்தான் ஆச்சரியமா இருந்தது. நீ நிஜமா சொல்ற, நிஜமா சிரிக்கிற, அதனால நான் உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல ஒண்ணு சொன்னா, அதுக்கு மேல நீ பண்றதுல நேஷனல் இன்டகிரேஷனே இருக்கு உன்னோட கலையில தாண்டா அப்படின்னு. எனக்கு புரியல, இன்னும் வில்லுப்பாட்டுல நேஷனல் இன்டகிரேஷனா? பெரியவா சொல்றா, உன்னோட வில்ல பார்த்தாக்க வில்லுனாலே என்ன, ராமர் தான் ஞாபகம் வரும். ராமர்னா ராமேஸ்வரம் ஞாபகம் வரும். இது தெக்க இருக்கு. நீ பக்கத்துல பக்கவாத்தியமா என்ன வச்சுருக்க, உடுக்கு வச்சுருக்க. உடுக்கன்னாலே பரமேஸ்வரன் தான். போலோ நாதா பம் 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 டமருகநாதா அப்படின்லாம் வடக்கெல்லாம் போனாக்க அந்த பரமேஸ்வரன் அப்படின்னாலே இந்த திரிசூலத்தையும் அந்த டமருகத்தையும் தான் காமிப்பா. அதனால இந்த உடுக்க வச்சுனுக்க, உடுக்கையை பார்த்தாக்க பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் வருது. பரமேஸ்வரன்னாலே காசி, அது வடக்க இருக்கு. வில்ல பார்த்தா ராமர் ஞாபகம் வருது, தெற்க இருக்கு. வடக்க பார்த்தா உடுக்கையை பார்த்தா வடக்கு ஞாபகம் வருது, காசி ஞாபகம் வருது, பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் வருது. இப்படி வடக்கும் தெற்கும் ஒன்னா சேர்ந்து உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. அதோட இல்லை, இது ராமர்னு விஷ்ணுவா இருக்கார், அவர் சிவன்கிறது, விஸ்வநாதருங்கிற பரமேஸ்வரனா இருக்கார். இந்த சைவ வைஷ்ணவமும் உங்ககிட்ட தான் ஒத்துமையா ஒன்னா இருக்கு. இப்படி மதங்களாகட்டும் திசைகளாகட்டும் எல்லாம் உன்னோட கலையில தாண்டா ஒத்துமையா ஒன்னா இருக்கு. அதனாலதான் இதை பார்த்துட்டே இருந்தா கூட ஆனந்தமா இருக்கு, தேவையில்ல போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னா, அவர் சொல்லுவார், இதுக்கு மேல ஒரு அவார்டு வேணுமா, இதுக்கு மேல ஏதானு வேணுமா, நமக்கு கௌரவம் வேணுமா? சர்வேஸ்வரனான எந்த ஈசான சர்வ வித்யானம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம்னு அத்தனை வித்தைகளுக்கும் எவன் எந்த ஈஸ்வரன் அதிபதியோ அப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரனே நம்மளோட ஒரு வித்தையை பார்த்து இவ்வளவு எல்லாம் ஸ்லாகிச்சு சொல்ற, இப்படி எனக்கு பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு, கேட்டுட்டே இருக்கணும் போல இருக்குன்னு சொல்றான்னா எவ்வளவு ஒரு பாக்கியமா இருக்கணும். இந்த கலையை நமக்கு அடைஞ்சதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பலன் கிடைச்சுடுத்து அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். அதே மாதிரி அவர் சொல்லுவார், இவ சீதா கல்யாணம் ஒண்ணு பண்ணினா அதை பார்த்துட்டு பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏன் வெறும் சீதா கல்யாணம் பண்ற, ராமாயணம் முழுக்க சொல்லேன் அப்படின்னா. அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்துல ஒரு சமயம் ஒரு வேணுகோபால கிருஷ்ணர் கோவில்ல கிருஷ்ணாவதாரத்தை மட்டும் சொல்ல, உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, கிருஷ்ணாவதாரம் மட்டும் சொல்லாது, மகாபாரதத்தை முழுக்க சொல்லு அப்படின்னு. அவர் சொல்லு, இது மாதிரி ராமாயணம் முழுக்க மகாபாரதம் முழுக்கலும் பல நாட்களுக்கு தொடர் நிகழ்ச்சியா பண்றோம். இதெல்லாம் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு, அந்த பெரியவாளோட கிருபா கடாட்சம், அவளோட ஆசை விருப்பம் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்படுவார். அப்படி இருக்கிற பெரிய அந்த கவிஞர் ஒரு தரம் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி பண்றது ஆசு கவியா என்ன பண்ணினர், பெரியவா மேல ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணினர். அது ரொம்ப அபூர்வமான ஸ்லோகம். அதுல எப்படி ஏறுமையில் ஏறு விளையாடு முகம் ஒன்று அப்படின்னு வருதோ அது மாதிரி பெரியவாளுக்கு அம்மையுடன் வரம் கேட்கும் குழந்தை முகம் ஒன்று அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு, நம்மிடையில் காட்சி தரும் ஆறுமுகம் என்று நமஸ்காரம் புரிகின்றோம் பெரியவரை இன்று அப்படின்னு சொல்லி பாடி அர்ப்பணம் பண்ணோன்னு பெரியவா சொல்ற, அவனே ஆறுமுகம் இல்லையோ அதனால என்னையே ஆறுமுகம்னு ஸ்தோத்திரம் பண்றான் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணா. அந்த அனுகிரகம் தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்களும் ஒளிச்சுருக்குன்னு அவர் சந்தோஷப்படுறார். இப்படி பல பேருக்கு பல அனுபவங்கள், அதை தொடர்ந்து நாம பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கோத்தும்பி பூயேறு கோனும் புரந்தரனும் பொற்பு அமைந்த நாயேறு செல்வியும் நாரணனும் நான் மறையும் மாயேறு சோதியும்
வானவரும் தாமரியா சேவேறு சேவடிக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களார் என்னை யாரறிவார் வானோர்பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி ஊனார் உடைதலையில் உண்பலிதேர் அம்பலவல் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே நினைத்தொரும் காண்தொரும் பேசுந்தொரும் எப்போதும் அனைத்தலும்பு உள்நக ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளி வண்ணப் பணித்து என்னை வா என்ற வான்கருணை சுண்ணப் பொன்னீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி அத்தேவரு தேவர் அவரு தேவர் என்று இங்கன் பொய்த்தேவு பேசி புலம்புகின்ற பூதலத்தே பத்தேதுமில்லாது என் பற்றற நான் பற்றி நின்ற மெய்த்தேவர் தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் சித்த விகார
கலக்கம் தெளிவித்த சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த வித்தக தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி வித்தக தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி சட்டோ நினைக்க மனத்து அமுதாம் சங்கரனை கெட்டேன் மறப்பேனோ கேடுபடா திருவடியை பொட்டாத பாவித் தொழும்பரை நாம் உருவறியோ சிட்டாய சிட்டர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த என் தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம்பெருமா குன்றாத செல்வர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் சரணங்களே சென்று சார்தலுமே தான் எனக்கு மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நோயுற்று மூத்து நான் நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து நாயுற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் நாயற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் தாயுற்று வந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட தன்கருணை தேயுற்ற செல்வர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி வன்னெஞ்ச கள்வன் மனவலியன் என்னாதே கண்ணெஞ்சுருக்கி கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட அன்னம் திளைக்கும் அணிதில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே தில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமையனை சீயேதுமில்லாதன் செய்பணிகள் கொண்டருளும் சீயேதுமில்லாது என் செய்பணிகள் கொண்டருளும் தாயான ஈசற்கே தாயான
சற்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாமறிவார் ஆன கருணையும் அங்குற்றேதான் அவனே கோன் என்னை கூட குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கருவாய் உலகினுக்கு அப்புறமாய் இப்புறத்தே மறுவார் மலர்க்குழல் மாதினோடும் வந்தருளி அருவாய் மறைவயில் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்ட திருவான தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் தானும் தன் தையலும் தாழ்சடையோன் ஆண்டில மேல் வானும் திசைகளும் மாகடலும் ஆய வீரான் தேனுந்து சேவடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் கள்ளப்படாதன் களிவந்தவான் கருணை வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள்ள பிரானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி பொய்யாத செல்வத்தே புக்கழுந்தினாள் தோறும் மெய்யா கருதி கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்றவந்தன் செய்யார் மலரடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும் சூலமும் தொக்கவளையும் உடைத்தொன்மை கோலமே நோக்கி குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கள்வன் கடியன் கலதி இவன்
என்னாதே வள்ளல் வர வர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே உள்ளத்து உறுதுயரு ஒன்று ஒழியா வண்ணமெல்லாம் தெள்ளும் கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிது பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர் தாயே.
பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.